போட்டீங்க முதல்ல கொடையும் பேனாவும் பேக்குள்ள வைக்க சார் வைக்க சொன்னா தான் பிடிக்கிற வைக்கல இப்போ கொடையை பிடிக்குமா மற்ற கையை பிடிக்குங்களா யார்கிட்ட நான் கழிக்கிறேன் உடனடி ஏதாவது செய்யணும் இப்போ தற்சமயத்துக்கு நமக்கு ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டா போதும் மற்றது அப்புறம் குறை செஞ்சுக்கலாம் தற்சமயத்துக்கு நம்ம வச்சு போட்டால் கூடப்பா ஆயிட்டா இங்கே வர டே இங்கே வர இங்கே வந்து மூஞ்சிடும் கொடுக்கணும் அது என்ன எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்ன போட்டு நம்ம கம்பி வச்சிருக்கோம் நல்ல வெள்ளக்காரன் பைக்கை போடுங்க போடுங்க அப்போ தான் வீடியோவில் வரும் போடுங்க
තොන් 3කට වඩා මේක ලෝඩ් එකක් යන්න බෑ. මෙතන මේ පාර. ඒ නිසා තොන් 3කට වැඩියෙන් ගිය නිසා මේ පාලම කැල්ල තිනවා. මේකට කවුද අදන්න කියලා වගකීමක් නැහැ. ඒ නිසා මේක ප්‍රධාන පාදය මේක ප්‍රධාන පාර. ඒ නිසා ඔබට දන්නවා ඩිකාවේකේ මොනවාරි අනතුරක්ලා බ්ලොක් එකක් වුණත් මේ පාරෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ ඉඩ තියෙනවා. මේ පාර තමයි පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා හැටන් ඉන්න ප්‍රදේශයේ මොනවාරි ප්‍රශ්නක් වුණත් ඒ ප්‍රශ්නක් වුණත් මේ පාර තමයි පාවිච්චි කරනවා. මේක ප්‍රධාන පාර. ඒ නිසා මේක වතු නිලධාරියොත් ඒ වගේම ආණ්ඩුවත් මේ නිලධාරියොත් වගකීමක් ගන්න නැහැ. මේ කවුද අදන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබගේ ඉල්ලා සිටිනවා මේකට විසඳුමක් ලබා දෙන්න කියලා ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේ අවස්ථාවේ. මේක ගේ මාසේ 7 වෙනි මේ මාසේ 7 වෙනිදා මේක කැඩුනේ. මොකක් සම්බන්ධයෙන් කැඩුනේ මේක ටොන් බීල්කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අරන් ඇවිල්ලා මේකට ඩැමේජ් වෙලා තිනවා. ලොරියක් ගියේ. ලොරියක් ගිය නිසා ඒකට ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ටොන් වැඩිට 3කට වැඩි අරන් ගිය නිසා මේක කැඩුනා. මිනිස්සු අපහසුතාවකට පත් වෙලා තිනවා. පාසල යන ළමයා ඒ වගේම වැඩට යන මිනිස්සුත් ඒ වගේම අපහසුතාවකට පත් වෙලා තිනවා. නිලධාරීලා ඇවිල්ලා කොටේෂන් අරන් යනවා. අපි ඔය ඉහළ මට්ටමට කියන්නම් කියලා කියනවා. අද වෙනකන් අපිට විසඳුමක් නැහැ. මේක කවුම වගකීම කියලා අපිට දන්නේ නැහැ. වතු නිලධාරීතුමාකින් අහනකොට ඒගොල්ලන්ට ඕටෝ ප්‍රොජෙක්ට් කියලා කියනවා. ඕටෝ ප්‍රොජෙක්ට් අහනකොට රජයෙන් අදලා දෙනවා කියලා කියනවා. මේක කවුරු විසඳුමක් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහේ හරි විසඳුමක් එනවා කියලා. මේ පාර මෙතනට මේ ඒරියා එකේම මිනිස්සු ඉන්නවා. උඩත් මිනිස්සු ඉන්නවා. මේකට මිනිස්සු ගොඩක් කියන්නේ මේ පාර ප්‍රධාන පාර මේක. මේ පාර මේ උඩ ඉන්න මිනිස්සු ඔක්කොම මේ පාර තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් එක මේ ඩික්කෝයේ පාරක් කැඩුනොත් එහෙම CTP පවා ඕනම වාහනයක් මෙතන යනවා. ඒ කියන්නේ මේ CTP යනකොටත් මිනිස්සු මෙතන බෑලා තමයි එයා පිටතට නගවන්නේ. වැඩි ලෝඩ් එකක් දාන්න බෑනේ. ඒකින්ද මේ ඔටෝ බෝඩ් එකේ වාහනයක් ඇවිල්ලා මේ වගේ මේ පාලම කැඩුනා. ඒ ලොරිය විතරක් තියෙනවා බර ටොන් 10කට වැඩිය. ඒ කියන්නේ ඒකට වැලි ටොන් 3මාරයි. මේ සීමාවක් තියෙනවනේ මේකට පටවන් යන්න. එයාලත් කතා කරාම එයාලා කියනවා මේක එහෙම අදලා දෙන්න බෑ කියලා අපි වයි කියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් කවුද මාත් මේකට වයි කියන්නේ? කවුද මේක මේ මාසේ 7 වෙනිදා. දැන් කවුරුද බලදාරිලා බලදාරිලා වෙලා මේ ප්‍රදේශ සභාවෙන් විතරයි වෙලා බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට අපි ඒගොල්ලොත් කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට ටක් ගාලා උත්තරයක් දෙන්න බෑනේ. ඒක නිසා අපි පොලිසියට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා පොලිසිය පැමිණිල්ල දාලා තිනවා. ඉතින් මේ පොලිසිය පැමිණිලි දාලා ඔක නඩු කියලා මේ කවදා ඇදයිද කවදා අදයිද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. அதாவது வந்துட்டு இந்த பாலம் வந்துட்டு சுமார் ஒரு 200 வருஷத்துக்கிட்ட உள்ள பாலம் ஒன்று. இது வந்துட்டு இப்போ இந்த வாட்டர் போட் சப்ளை செய்கிறவங்க வந்துட்டு இதில் அதிக அளவான பாரங்களை லோரியில் ஏற்றிட்டு போயிட்டு இப்போ இந்த பாலம் வந்து உடஞ்சி போயிட்டுருச்சு. அதுக்கு அந்த நேரத்தில் வந்துட்டு அவங்க சொன்னது வந்துட்டு நாங்கள் செஞ்சு தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நேரத்தில் தான் நாங்கள் வந்துட்டு அந்த லோரி எல்லாமே வந்துட்டு விடுவிச்சோம். போகிறதுக்கு அனுமதித்தோம். எதுவும் பிரச்சனை பண்ணிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவங்க சொல்கிறாங்க வந்துட்டு நாங்கள் இதுக்கு எங்களுக்கும் பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு யார் பொறுப்பெடுக்கிறது? தோட்ட நிர்வாகமா இல்லாட்டி பிரதேச சபையா இல்லை அட்டன் யூசியா யார் பொறுப்பெடுக்கிறது? அவங்க யாருமே ஒரு பொறுப்பற்ற தனமாக இதில் தான் இருக்கிறாங்க. அது போது இப்போ நோயாளிகளும் சரி ஸ்கூல் பிள்ளைங்களும் சரி யாரையும் கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு வந்துட்டு சரியான சிரமமாக இருக்குது. ஸ்கூல் பிள்ளைங்களாம் காலையில் தூரம் போகிறவங்களாம் வந்து ஆட்டோவில் தான் போகிறாங்க. இந்த பாலத்தை கடந்து போகும்போது எந்த ஒரு விபத்து இப்போ திடீர்னு மழை வந்தால் கூட போன முறையை விட இந்த முறை பாதிப்பு அதிகமாக தான் இருக்கும். அப்படின்போது இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே அப்படி இதில் புளோக் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னால் இது ஃபுல்லாகவே தண்ணி நிறைஞ்சிரும். அப்போ இந்த வாட்டர் போட் சப்ளை செஞ்சவங்க தான் வந்துட்டு அதிக அளவான லோடு அந்த பட்டை அதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு இந்த பாலத்துக்கு வந்துட்டு இப்படி ஒரு பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கு, சேதம் ஏற்பட்டிருக்கு. இப்போ அவங்களும் வந்துட்டு இது எங்களுக்கு பொறுப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ தோட்ட நிர்வாகத்தோட வந்து அவங்க எக்ரிமெண்ட் ஒன்று அடிச்சிருப்பாங்க. இதில் நாங்கள் இந்த சப்ளை இது செய்கிறோம், இந்த ப்ராஜெக்ட் செய்யும்போது எங்களுக்கு இதில் ஏற்படுற டேமேஜ் அதெல்லாம் வந்து நாங்கள் செஞ்சு தரோம்னு சொல்லி தான் எக்ரிமெண்ட் அடிச்சிருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது தோட்ட நிர்வாகமும் வந்துட்டு இதுக்கு எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லுதில்லை. தோட்ட நிர்வாகம் சொல்லுதில்லை. அவங்களும் இப்போ நாங்கள் செஞ்சு தர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் வந்து லிங்க் என்ன? இப்போ இதுக்கு யார் பதில் சொல்கிறது? அப்போ இத்தனை குடும்பங்கள் இங்கே இருக்கும்போது ஏன்னா இது வந்து ஒரு மெயினான பாதை.
2000 குடும்பங்களுக்கு மேலே இருக்கிறாங்க. தரவில் அப்போ டிவிஷன். அப்போ அது வந்து ஹட்டன் டவுன் பக்கத்தில் உள்ள ஏரியா அப்படின்றதுனால போக்குவரத்து எல்லாமே இதில் வந்துட்டு அதிகளவான மக்கள் போகிறாங்க. போகும்போது இதுக்கு வந்துட்டு தோட்ட நிர்வாகமும் பொறுப்பெடுக்கலை, ஓட்டை சப்ளை செய்கிறவங்களும் அந்த ப்ராஜெக்ட் செய்கிறவங்களும் பொறுப்பெடுக்கலை. அப்படின்னும் போது வேறு யார் தான் பொறுப்பெடுக்கிறது? இப்போ இது வந்து மக்களுக்கு உண்டான பாதிப்புக்கு வந்துட்டு அவங்க பதில் சொல்லுவாங்களா, இல்லது தோட்ட நிர்வாகம் சொல்லுமா, இல்லை பிரதேச சபையா? இது போன சனிக்கிழமை உடஞ்சுன்னா இந்த ஓட்ட ப்ராஜெக்ட் செய்கிறவங்க வந்துட்டு மணல் ஏற்றிட்டு போயிருக்காங்க. அதாவது பெரிய லாரி, அது டொன் கணக்கு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தானே இதில் கொண்டு போக முடியும். அப்போ அது பெரிய கியூப் கொண்டு போயிருக்காங்க, 3.5 இது. அது இல்லாமல் இந்த ஓட்டை சப்ளை செய்கிறதுக்கு இந்த பெரிய பெரிய பட்டையெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாமே வந்துட்டு இதில் தான் எடுத்தாங்க. இதிலேருந்து எடுத்து கொண்டு போனது. அப்போ அவங்களோட ப்ராஜெக்ட் செய்கிறதுல தான் பாலம் கூடுதலாகவே டேமேஜ் ஆகிருக்கு. அப்போ அதுக்கு வந்துட்டு அவங்க தானே ப்ராஜெக்ட் செய்கிறவங்க தானே பதில் சொல்லணும், அவங்க தானே செஞ்சு தரணும். இப்போ அவங்க செஞ்சு தர இயலான்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க செஞ்சு தர இயலான்னு சொல்கிறாங்கன்னா அப்போ இது இங்கே மக்கள் போக்குவரத்துக்கு இதை யார் செஞ்சு கொடுக்குறது? அதிகாரிகள்னு சொன்னால் பிரதேச சபையிலேருந்து வந்து பார்த்துட்டு அதாவது போலீஸில் என்ட்ரி பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. என்ட்ரி போட்டிருக்கு. இப்போ அதுக்காக வேண்டி போலீஸால் வந்துட்டு இதுக்கு ஒரு இதை கேட்டிருக்கிறாங்க, கொட்டேஷன் ஒன்று கேட்டிருக்கிறாங்க, எவ்வளோ செலவாகும் அப்படின்ற மாதிரிக்கு. அவங்க அந்த வழக்குக்காக வேண்டி தான் கேட்டிருக்காங்களே ஒழிய செஞ்சு தரேன்னு சொல்லி கேட்டில்லை. இப்போ வழக்கு போடுறதுக்காக வேண்டி தான் அவங்க அந்த இதை செய்து கேட்டிருக்காங்க. இப்போ அதுக்கான லெட்டர் வந்து இன்றைக்கி தருவாங்கன்னு சொன்னால் இது செய்து கொடுக்குறதுக்கு வந்துட்டு இது யாருமே வந்து இது வரைக்கும் பொறுப்பெடுக்கலை. வசந்தி இளையராஜா. நாங்கள் வந்து இந்த தரவாளியில் தான் இருக்கிறோம். என்னென்னா இந்த தரவாளி ஹெட்டன்லேருந்து தரவாளி நோக்கிய இது வந்து பிரதான பாதை. இந்த பாலம் இல்லாட்டி நிறைய கஷ்டம். என்னன்னு சொன்னால் பிரதானமாக பாவிக்கிறது மாணவர்கள் போகிறாங்க, டீச்சர்ஸ் போகிறாங்க. அது இல்லாமல் எல்லாருமே இந்த பாதையை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த பாலம் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப முக்கியமானது. அதை வந்து அரசாங்கம் கவனத்தில் எடுத்து வந்து என்னென்னு சொன்னால் இந்த பாதையை சீரமைச்சு தரணும். ஏன்னு சொன்னால் நிறைய சிக்கல் இருக்குது. வெஹிக்கல்ஸில் போகிற மொண்டிசரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து அவ்வளோ பேரும் இந்த பாதையை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது பொருளாதார ரீதியாக இந்த பாலம் கண்டிப்பாக வேணும். ஏன்னா வீல் போகிறவங்க, அதாவது பாதசாரிகளை கடந்து நிறைய வாகனம் உபயோகப்படுத்துகிறவங்க இதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. பொருளாதார ரீதியாகவும் இந்த பாலம் வந்து முக்கியமானது. ஆகவே இந்த பாலத்தை வந்து கண்டிப்பாக மிக விரைவாக வந்து அரசாங்கம் கவனத்தில் எடுத்து, இது சிறிய பாலம்னு நினைக்க முடியாது, சிறிய தோட்டத்துக்கானதுன்னு எப்பயுமே நினைக்க இயலாது. ஏன்னா இந்த பாதையினூடாக டிக்கோயா வரைக்கும் போகலாம். டிக்கோயாவில் உள்ள அனைத்து அந்த அங்கேயும் இருக்கிறாங்க, நிறைய குடியிருப்புகள் இருக்குது, அதுக்கும் பிரதானமாக இதை பயன்படுத்துகிறாங்க. ஆகவே வந்து கண்டிப்பாக இந்த பாலத்தை செய்து தருமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. போடுங்க அப்போ தான் வீடியோவில் வரும்.